परम सन्मानयोग गुरु प्यारिओ, गुरु फतेह की सांझ करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाना वालों SMC गुरमत क्लास USA विच आप सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। आप सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया। हर शुक्रवार भगत बाणी विचों कुछ 94 शब्दां ਦੀ विचार ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਸਰਲੇਖ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਲੇਖ ਇਸ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਵਤਰ ਆਏ ਕਹਾ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਨਾ ਕਬਹੂ ਲੀਨਾ। ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰੋ ਔਰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सर्वं गुर प्रसाद। वाहगुरु 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 वाहगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें कि आप जी अज का शब्द देख रहे हो, इसकी आरंभता करन तो पहला मैं दो हाथ जोड़ के आप जी पासों असीस मंगदा हाँ कि सतगुरु जी अपनी कृपा करके ये शब्द दे अरदास कोलों करवाउण। और आप सारिਆਂ प्रति बेनती है कि बड़े प्यार नाल सत्कार नाल आप जी तवज्जो दिओ। इस शब्द के अंदर जो विचार सानू कबीर साहब जी ने बख्शिश की है, तो आओ सब तो पहला इस शब्द का पाठ कर लईए। राग सूही बाणी श्री कबीर जियो, तथा सबना भक्तां की कबीर के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अवतर आए कहा तुम कीना, राम को नाम ना कबहू लीना। राम ना जपो कवन मत लगे, मर जाए बे कहो क्या करो अभागे रहो। दुख सुख करके कुटुंब जीवाया, मरती बार एक सर दुख पाया। कंठ गहन तब कर्ण पुकारा, कह कबीर आगे ते ना समारा। कंठ गहन तब कर्ण पुकारा, कह कबीर आगे ते ना समारा।
तो ये शब्द जिमें आप जी सिरलेख देख रहे हो कि सूही राग के अंदर जो कबीर साहब जी और बाकी भगतां दी शब्द आए हैं, उन्हां दी अज तो आरंभता है और 792 अंक के उपर ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच शोभायमान है। और उत्थे जो उस तो बाद जो सिरलेख दिता गया है, उस सिरलेख है कि कबीर के भाव जो आरंभ का ये शब्द है वो कबीर साहब की बाणी है। तो कबीर साहब ने ये जो शब्द उचारिया है, इस दे विच सब तो पहला मंगलाचरण है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भाव अकाल पुरख एक है ਅਤੇ सतगुरु की कृपा नाल मिलता है। ये जो मंगलाचरण लिखन की रिवायत है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब के आरंभ विच जदों एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक का जो मूल मंत्र है या मंगलाचरण है, उस तो ये शुरुआत होती है। और अलग अलग रूपों के अंदर ये जड़े मूल मंत्र जड़ा है मंगलाचरण ये सानू उपलब्ध होता है। और सब तो ज़्यादा बारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद ये जो मंगलाचरण है सानू ये उपलब्ध होता है। इस दे बारे डिटेल जिहड़ी है वो पिछलियां क्लासां दे विच भी दिती जा चुकी है भी कितनी बारी ये जिहड़े हन आए हैं। खैर उसनू आपां अज रिपीट नहीं करना। अज असीं देखते हैं कि इहदे अंदर जो विषय उन्होंने साडे नाल कबीर साहब जी ने लए हैं वो है कि मनुखा जन्म जो सानू प्राप्त होया है वो मनुखा जन्म का प्रयोजन की है, किस लिए सानू ये मनुखा जन्म प्राप्त होया है। और असी अगर उस मनुखा जन्म नू सकारता नहीं करते, अगर प्रभु दे सिमरन नाल नहीं जुड़ते तो फिर साडा की असर होएगा। और जड़े परिवार वास्ते जड़े कुटुंब वास्ते असी गलत काम भी करते हाँ, ठगियां भी करते हाँ, हेरा फेरियां भी करते हाँ, और उस दे नाल असी अपने परिवार का पेट पालते हाँ, तो फिर वो सारे परिवार नू उसका कोई फल नहीं मिलना, उन्होंने कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी। पनिशमेंट जिहड़ी है वो जिहड़ा गलत कमाई करके लिया रहा है, बच्चों को खुआ रहा है, परिवार का पेट पाल रहा है, उसनू ही इसकी सजा मिलेगी। तो इस विचार नू भी कबीर साहब जी ने जो दूसरा बंद है वो सानू ये गल समझाई है। और अखीरले बंद विच सानू ये समझा रहे हैं कबीर साहब कि कंठ गहन तब करन पुकारा, कि जदों अंत वेले साडे कोलों हिसाब किताब पूछा जाएगा, साडी गर्दन नू पकड़ा जाएगा। भाव ये मैटाफर है, कंठ गहन तो भाव है कि सानू उस वास्ते आंसरेबल किया जाएगा, सानू क्वेश्चन किया जाएगा भी ये जो तेन मुनखा जन्म मिलया तू ये की कीता, ते इहदे अगे वास्ते तू अपना मनुखा जन्म सफल करने वास्ते तू की उपाय किया है। तो ये इस शब्द के जो मुख भाव हैं और जो रहाव की पंक्ति है उहदे विच भी यही गल सानू समझाई है कि राम ना जपो क्या कर कवन मत लागे, कि केड़ी मत के पिछे तू अपने नू तोरिया होया है अपनी मत नू, ते तू क्यों नहीं परमात्मा दे नाम नू सिमरन करदा। और जो अखरी अर्थ हैं वो इस तरह हैं कि अवतार सब तो पहला अवतार असी समझिए कि अवतार अखर और अवतार अखर दोनों गुरबाणी के अंदर आए हैं। और अवतार और अवतार के अंदर दोनों का जो अर्थ है जो सानू महान कोश विच मिलता है वो है कि जन्म लेना। लेकिन जिथे साडे सनातनी विचारधारा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अवतार लफ्ज़ ਜਿਹੜਾ है उसका मतलब ਹੁੰਦਾ है कि जिसनों वो रब कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो मनुखा जन्म धार करके आंदा है। और उसके अलग अलग विष्णु के 10 अवतार जड़े हैं वो मन्ने गए हैं। उसकी डिटेल भी जी है वो जी है उपलब्ध है मानकोश के अंदर कि कच्छ मच्छ ग्राह वगैरह कई जड़े अवतार जड़े हैं उन्होंने अंदर आन। और रामकृष्ण भी जड़े अवतार हैं ये भी उस श्रेष्ठ श्रेणी के आते हैं। तो वो अवतार दे लफ्ज़ जड़ा है इत्थे
ਅਵਤਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਕਵਨ ਮਤ ਲਾਗੇ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਔਰ ਮਰ ਜਾਏਗੋ क्या मर जाए बे को क्या करो अभागे। कि हे अभागे मनुख, कि तेनू जिस वेले ये भागहीन बंदे तू मरण वेले की तैयारी कीती है। भाव कि तू तेरा श्वास जो पूरे हो जाएंगे तो जो तेनू पूछा जाएगा कि तू किस वास्ते संसार च आया सा है, ते की तू कमाई कीती है, कहाँ तै खटिया, कहाँ गवाया, तो उसका तेनों हिसाब देना पेगा। तो वो हिसाब देने वास्ते तू की तैयारी की है, कितना सिमरन किया है, कितनी सेवा की है। और ये जो सवाल है, ये मुख्य सवाल जो सेंट्रल आइडिया है अज के शब्द का है। और बाकी जो 3 बंद हैं वो इसे सवाल के जवाब के विच हैं, या इसे सवाल की प्रौढ़ता वास्ते हैं। कि राम ना जपो कवन मत लागे, मर जाए बे को क्या करो अभागे। तो ये बेसिक जी विचारधारा दी है कि हे परमात्मा का नाम तो कदे सिमरिया नहीं, तू परमात्मा का नाम तो लिया ही नहीं, तो तू किस वास्ते ये जो तेरा जन्म जरा समाप्त होएगा तो तू उसका हिसाब की देगा। तो इस गल ही सेंट्रल आइडिया के हिसाब नाल जिहड़ी है विचार की गई है। अवतार आए कहाँ तुम कीना पंक्ति पहली है कि हे भाई जगत विच आके जन्म लैके अवतार लैके तू की कीता है? आम तू कुछ नहीं कीता। जिवें सवालिया फिक्र है कि तू की कीता, ते इहदा है कि तू कुछ नहीं कीता। कहाँ तुम कीना पा, तू कुछ नहीं कीता हैगा। इस संसार दे विच आके तू मनुखा जन्म नूं व्यर्थ ही गवाया है। क्यों? कि राम को नाम ना कबू लेना। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसने तेनू ये मनुखा जन्म बख्शिश किया है, दिता है, तू उसनू सिमरन नहीं किया, उसका थैंक्स नहीं किया, उन्होंने याद नहीं किया, ते तेरा ये जन्म है वो व्यर्थ चला गया है। तो राम ना जपो कवन मत लागे, केड़ी मत भैड़ी तू लई है जिस करके तेरा ये जन्म जड़ा है वो व्यर्थ चला गया। ते मर जाए बे को क्या करो भागे। जिमें विचार की है कि वो परमात्मा सानू पूछेगा कि ये केड़े पासे केड़ी भैड़ी मत तू लई है। दुख सुख करके कुटुंब जिवाया, दुख सुख करके कई तरह दियां औखियाइयां सहार के सारी उम्र मनुख जड़ा है वो अपने परिवार नू पालदा है। कई बारी कई चीज़ां परिवार नू देनियां पैंदियां हन, लेकिन कई बारी हसीयत तो बाहर जाके भी कोई लोन लै करके, कोई हेरा फेरी करके, कोई ठगी करके, कोई चोरी करके भी इहो जी गल जिहड़ी है वो बंदा करदा है। और गुरबाणी में सानू इस गल दी प्रमाण मिलते हैं कि बहु परपंच कर पर तन लियावै, सुत दारा पै आन लुटावै, मन मेरे भूले कपट ना कीजे, अंत नवेरा तेरे जी पै लीजे। कि तेरे जी कोलों ही ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਮਤ ਲਈਏ, ਮਨ ਰੇ ਕਵਣ ਕੁਮਤੈ ਲੈਣੀ ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। तो सानू इस गल के बारे भी सानू सुचेत होने की लोड़ है। कबीर साहब इस शब्द के राही सानू ये गल समझा रहे हैं कि दुख सुख करके कुटुंब जिवाया, कई तरह दी औखियाइयां सहार के तू सारी उम्र कुटुंब नू पालदा रहा, उन्हां दियां लोड़ां पूरीआं करदा रहा। मरती बार एक सर दुख पाया। एक सर का भाव है इकल्लिया ही, यूअर सैल्फ ओनली। पर मरण वेले तेनू इकल्लिया ही अपनियां गलतियां बदले दुख सहारना पियागा या पवेगा। तो ये गल अगों जो कबीर साहब सानू कह रहे हैं, कह कबीर आगे ते ना समारा कि कंठ गहन तब करन पुकारा। कि जिस वेले जमदूत आउणगे, जदों जमा ने तेनू गलों आ फड़िया, भाव तेनू क्वेश्चन किया, तेरे कोलों आंसर मंगे, ते तू की ओदा जवाब देगा। तेरे सिर ते जो मौत आ जाएगी तो रोण पुकारन ते कोई लाभ नहीं होएगा। तब करन पुकारा, तेरी पुकार किसी ने सुननी नहीं है। उन्होंने जमदूता ने ते तेनू लै जाना है, तेनू हिसाब किताब पूछना है। तो तू जिन्ने मर्जी
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਆਗੇ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਰਾ। ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿਆਹ ਹੋਆ ਸੇਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਣਜਾਣ ਜਿੰਦ ਬੜੀ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪਿਓ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਭਾਵ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਭਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ, ਕਿ ਭਵਰਾ ਕਾਲੇ ਭਵਰੇ, ਭਾਵ ਕਾਲੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਗ ਭਾਵ ਬਗਲੇ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਕਾਚੈ ਕਰਵੈ ਰਹੇ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਕਿ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿਚਰ ਕਤਾਈ ਨੀਰ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਆ ਬਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕੇ ਲਾਗੇ ਠਣਕਾ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਠੇਡਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, कि अवतार आए कहाँ तुम कीना, राम का नाम ना कबू लीना, राम ना जपो कवन मत लागे, मर जाए बे को क्या करो भागे। भाव अमल सिरानो लेखा देना, हे जीव जगत विच मुलाजमत का समा, भाव तेरी जड़ी मोहरत मिली सी, श्वास मिले सन, वो उम्र का नियत समा लंघ गया है। इत्थे जो कुछ करता रहा है उसका तेनों हिसाब देना पेगा। भाव के जिहदी गल कही है कंठ गहन तप करन पुकारा, कि उस वेले तू जिन्ना मर्जी पुकार करे ਉਹਦਾ कोई असर नहीं होना, तेनों हिसाब देना ही पैना है। आए कठिन दूत जम लेना, बड़े करड़े दूत लैन आ गए हैं। भाव जिन्हें कह उन तगड़े पाए हाथ, कि उन्होंने जमूतां ने तगड़े हाथ पाए हैं, ते तू जिन्ने मर्जी उन्हां नाल फरेब करने की कोशिश कर, ते उन्होंने तेनों ये पूछना है क्या तै खटिया कहाँ गवाया, कि वो आखणगे कि इत्थे रह के तू की खट्टी खट्टी है, तू ये जिहड़े श्वासां दा सरमाया सी इहनूं किहड़े कंमां विच तू व्यर्थ गवा दिता है। तो ये सवाल तेनों जरूर पूछे जाणगे, ते फिर जदों तेनों जवाब ना सुणनगे ते तू इधर देखेगा को उधर देखेगा, तेनों कोई जवाब औड़ना ही नहीं है। ते फिर उन्होंने कहना चलो शताब, दीवान बुलाया, छेती चल, शताबी मैंने छेती, साढ़े पहला बजुर्ग बोलते सन शताबी चलो शताबी, भी चलो छेती चलो। तो वो कह रहे छेती चल, धर्मराज ने तेनू सद्या है, तेरा उत्थे लेखा होना है। चल दरहाल दीवान बुलाया, आप जिस तरह भी तू है उसे हाल दे विच ही तू छेती चल, तेनू धर्मराज ने बुलाया है। हर फरमान दरगाह का आया, कि दरगाह तो दरगाह तो ये फरमान आ गया है कि तेरे श्वासां की पूंजी खत्म हो गई है,
ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਓ ਨਵੇਰ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ, ਕਿ ਜੇ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਲਵਾਂ, ਕਿਛ ਹੀ ਖਰਚ ਤੁਹਾਰਾ ਸਾਰੋ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਬੂ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਗਰਮ ਤਲੀ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨਵਾਜ਼ ਸਰਾਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਸੁਖਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਲਿੜਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਠ ਗੈਣ ਤਬ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗਾ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿੜਕਣੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸਾਜਣਾ ਜਨਮ ਸਕਾਰਤ ਕੀਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਵੇਂ ਚਵੈ ਕੀਤੋਂ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆਓ ਸ਼ੁਭ ਆਦਰ ਆਓ ਸ਼ੁਭ ਆਦਰ ਸਭ ਦੇਉ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਸ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਉ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੇਦਾਰ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਇਵੇਂ ਚਵੈ ਕੀਤੋਂ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ, ਚਵੇ ਮੈਨੇ ਕਵੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਗਾ, ਉਹ ਸੁਭਾਗੇ ਪੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਭਗਵੰਤ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਊਤ ਜਨ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਅਮੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਆ ਬਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਾ ਕ ਲਾਗੇ ਠਿਣਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਬਰ ਬੜਾਈ, ਧਰਨ ਪਰੇ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਜਾਈ,
कि तन और धन इत्थे रह जाने वाला है, तो इस करके आगे को किस तुल्हा बांधो, क्या प्रवासा धन का। तो वो तुल्हा की है, वो हरि का नाम है। हरि का नाम ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਜਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਰਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਬਹੂ ਲੀਨਾ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ, ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। 33 ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਈਏ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਰਣਨ ਹੈ ਤਉ ਤਨ ਤਿਆਗਤ ਹੀ ਸੁਨ ਰੇ ਜੜ, ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਣ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਖਾਨ ਤ੍ਰਿਆ ਭਜ ਜਈ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਬਖਾਨ ਤ੍ਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਬਖਾਨ ਤ੍ਰਿਆ ਭਜਈ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਸਖਾ, ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਸਖਾ, ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲੈ ਚਲੋ, ਇਹ ਬੇਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਏ ਸਦਈ ਹੈ, ਆਏ ਸਦਈ ਮੈਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਨ ਭੰਡਾਰ ਧਰਾ ਗੜ ਜੇ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਹਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਲੈਂਡਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਭਵਨ ਭੰਡਾਰ ਧਰਾ ਗੜ ਜੇ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਛਾਡਤ ਪ੍ਰਾਣ ਬਗਾਨ ਕਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਗਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਲੇਟ ਸ੍ਰੀ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੇਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਐਕਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो चेत रे चेत अचेत महापस, हे महापशु, जिन्हें अवतार आए कहा तुम कीना, राम का नाम ना कबो लीना, कि तू परमात्मा का नाम नहीं लिया, ते चेत रे चेत अचेत अचेत महापस, अंत की बार अकेलो ही जई है, अकेले ही तेनू ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ, ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਇੱਕ ਸਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਭੁੱਲੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੁੰਝ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ, ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਿਛ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੋ, ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਧਰੋ, ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਅ ਕਰੂੰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਤੋ ਮੁਖ ਚੋਟਾ ਖਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਨਾ ਨਾ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀ, ਕਿ ਜੇ ਰਸਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਸਤਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗਾਹ ਪਈ ਠਾਉ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਰਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਬੂ ਲੀਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਧ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਹੋਰ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਪਾਅ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
कि मैं किस तरीके नाल माया नूं इकट्ठा करा। सहस घटे लख को उठता है। जे कोई चीज़ां 100 मिल जान, 1000 मिल जान, तो लखां पासे दौड़दा है। सहस घटे लख को उठता है, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। अनक भोग बिख्या के करे, न तृप्त आवे खप खप मरे। वो फिर खप के मरदा है। वो ये कंठ गहन तब करण पुकारा, उस वेले फिर पुकार करदा है। क्योंकि जिस जिस काम वास्ते जहां को आए सोई ब्याजो, हर गुण ते मनो बसेरा। वो जिस काम वास्ते आया है भाई, वो ते काम तू कर ना। परमात्मा का नाम अपने हिरदे विच वसा, वो ते तू कीता नहीं है। कहो कबीर तेई नर भूले, वो बंदे मनुखा जन्म तो खुंज गए, अपनी बाजी हार गए। कि ये पौड़ी छुड़की हाथ ना आवे, फिर अहला जन्म गवाया। फिर जड़ा ये बड़ा अहला जन्म सी, बड़ा वधिया जन्म सी, वो गवा दिता। जड़ा यही तेरा अवसर, यही तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार। कहो कबीर जीत के हार। कि एनालिसिस कर अपने मन दे विच कि तू इस संसार दे विच आ करके इस संसार दी बाजी नूं जित्तिया है कि हारिया है। इत्थे ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਭੂਲੇ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਮਾਟੀ ਸੰਗ ਰੁਲੇ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੰਠ ਗਹਿਣ ਤਪ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਝਣ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਜਾਈ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸੇਠ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ? ਵੱਡਾ ਜੀ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? तो सारे रिश्तेदार उन्होंने गिना दिते। तो फिर उन्होंने कहन लगा भी वो जड़ा मजला है वो मेरा पुत्र कित्थे है। उन्होंने कहा जी मजला जड़ा है वो जड़ा है इत्थे खड़ा है। तो उन्होंने कहा फिर जड़े मेरे दुकाना ने उन्होंने कौन देख रहा है? ये सारे इत्थे ने तो उन्होंने दुकाना नूं कौन देख रहा है? तो भाव कि उस वेले अंत वेले भी उसनूं अपनी प्रॉपर्टी अपने बिजनेस का उसनूं ख्याल आ रहा है तो ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਰਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਬਹੂ ਲੀਨਾ। तो ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਬਹੂ ਲੀਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਕੇ ਨੈਣ ਸਰਵਣ ਸੁਣ ਥਾਕੇ, ਥਾਕੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਨ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ, ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵੜੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਤੁਨ ਗਾਵਤ, ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਕਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਹਾਕ ਦੀ ਸਭ ਮਤ ਥਾਕੀ, ਏਕ ਨਾ ਥੱਕ ਸਮਾਇਆ। ਜਰਾ ਭਾਵ ਬੁਢੇਪਾ, ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ
ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸਦ ਮਾਰੀ ਭਾਵ ਹਾਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਸਭ ਮਤ ਥਾਕੀ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਵਰੇ ਤੈ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ, अवतर आए कहाँ तुम कीना, राम का नाम ना कबहू लीना। राम का नाम नहीं तू लिया कदी भी, उस परमात्मा दे नाल अपनी सुरत नहीं जोड़ी। तो बावरे ते ज्ञान विचार ना पाया है कमले मनुख, परमात्मा नाल जान पछान करन दी तू सूझ प्राप्त नहीं कीती। बिरथा जन्म गवाया, अपना सारी उम्र ये जन्म मनुखा जन्म जड़ा है ये जड़ा प्राप्त होया सी भई प्राप्त मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। अवर काज तेरा किते ना काम, तू सारा जीवन अवर काज विच लगा दिता। ये मनुखा जन्म तेनू जिहड़ा अवसर मिलिया है उस परमात्मा नाल मिलन वास्ते, वो तू अवर काज कर दिता जिन्हों पंचम पातशाह कहणगे अवर काज तेरा किते ना काम। और करना तू की सी, मिल साध संगत भज केवल नाम, कि राम का नाम ना कभू लीना। कबीर साहब कह रहे हैं ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਉਦਮ ਕਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ, ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕਹਿ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ। ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਧ ਬੇਲਾ, ਜਿਤ ਲੰਘੇ ਵਹੇਲਾ, ਪਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ। ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਜੀਠੜਾ, रता मेरा चोला सद रंग टोला। कि तेरा ये परमात्मा का नाम ही वो मेरे वास्ते बोहित है, जिहड़ा मैनू इस संसार समुद्र तो पार लगा सकता है। तब लग प्राणी तिसे सरेवो, जब लग घट में सासा। भाई जिन्नी देर तक तेरे श्वास हन उन्नी देर तक उस परमात्मा नू ही चेते रख, परमात्मा नू भुलना कदी भी। तू विसरे तो सबको लागू, चीत आवे तो सेवा। कि जे तू मुसर जाना है, एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होते वाली अवस्था जड़ी है, एक 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 घड़ी नहीं मिलता तो मेरे वास्ते वो कई सालों वर्गी जड़ी है विछोड़ा हो गया। तो ये विछोड़े की तड़फ जड़ी है ये मन के अंदर होनी लगती है, होनी चाहिए है। तब लग प्राणी तिसे सरेवो, जब लग घट में सासा, घट भाव शरीर, जो तक इस शरीर के अंदर तेरे श्वास चल रहे हैं, तब हे प्राणी उदों तक परमात्मा का तू सिमरन कर। जे कट जाए तो भाव ना जासी। देखो कितनी उच्ची अवस्था की गल की है। हर के चरण निवासा, कि इतना प्यार उस परमात्मा के नाल पाओ, इतना प्यार उहदे नाल बनाओ कि जे शरीर भी नाश हो जाए तां भी उस नाल प्यार ना कटे। मेरी प्रीत गोबिंद संग जिन कटे, भाव कदी ना कटे। मैं तो मोल महंगी लई जी सटे, मैं जी दे करके जी दे बदले जड़ी है उस परमात्मा दी मैं प्रीति लई है। कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। तो उस प्यार ना कटे तेरा, भावें ये शरीर तेरा जड़ा है वो नाश जाए। जे कट जाए तो भाव ना जासी, हर के चरण निवासा। ते प्रभु दे चरणा विच अंत वेले मन टिक्या रहे। अवतर आए कहाँ तुम कीना, राम का नाम ना कबू लीना। राम ना जपो कौन मत लागे, मर जाए बे कहो क्या करो अभागे। जिसको शब्द बसावे अंतर, चूक्या तिसे प्यासा। भाव प्रभु आप जिस मनुख के मन विच अपनी सिफत सलाह दी बाणी वसाउंदा है, आप कृपा करता है, उसकी माया दी तृष्णा जिहड़ी है वो मिट जाती है। तृष्णा बूझे हर के ना। तृष्णा जिहड़ी है माया दी, यही मनुखा जन्म का जिहड़ा है वो वेस्ट होने का कारण बनती है। और यही फिर दोबारा जिहड़ा 84 का चक्कर है, मनुखा जन्म का चक्कर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਨ
ਜਾਨ ਭਜੈ ਅਭਿਗਤ ਕੋ ਤਿਨ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਨਾਸਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਭਿਗਤ ਮੈਨੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਰਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਭੂ ਲੀਨਾ। ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਕੌਣ ਮਤ ਲਾਗੇ, ਮਰ ਜਾਏ ਵੇ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰੋ ਅਭਾਗੇ। ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅਭਾਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੇ ਜਨ ਕਬੂ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਿੜਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੰਠ ਗੈਨ ਤਪ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੇ ਜਨ ਕਬੂ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੇ ਜਨ ਕਬੂ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਢਾਲ ਜੋ ਜਾਣੇ ਪਾਸਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੜਾਓ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੇ, ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਅਵਤਰ ਆਏ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਰਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂ ਲੀਨਾ। ਭਾਈ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੜਾਓ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਠ ਗਹਿਨ ਤਪ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਆਗੇ ਤੇ ਨਾ ਸਵਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪੰਚਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮ ਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਤਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਆਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤੇ ਯਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਰਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਬੂ ਲੀਨਾ। ਭਾਵ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਔਰ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਪਿਆ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਦਾ ਬਿਰਧ ਬਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰਾ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ। ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲ ਲਈਏ। ਚਿਰੰਕਾਲੇ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਕਿ ਇਹ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 176 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ। ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਿਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਹਰ ਕਰ ਕਰ ਟਹਿਲ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਓ। हे ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਚਰਨ ਠਾਕੁਰ ਕੈ ਮਾਰਗ ਧਾਉ, ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਵਰੀਆ, ਕਿ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਰਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਬੂ ਲੀਨਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਵਰੀਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਪੈ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਡਰਾਂ ਤੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਠਾਕੁਰ ਉਰਤਾਰ। ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਠਾਕੁਰ ਉਰਤਾਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖ। ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਨਾ ਕਹੂੰ ਲੀਨਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਾਰ, ਕਿ हे ਨਾਨਕ ਆਖ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਰ ਕੀ, ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਜਨਮ ਮਨੋਰਥ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਰਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਬੂ ਲੀਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਅਚੇਤ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ, हे ਅਚੇਤ ਮਨ, हे ਗਾਫਲ ਮਨ, हे ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਮਨ, ਅਕਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਅਚੇਤ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਥੀ ਸੰਤਨ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਠ ਗਹਿਨ ਤਬ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਮਨ ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੂਰਬ ਕੀ ਤਾਈ ਤੇ ਪੱਛਮ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦੀ ਮੰਦ ਭਾਗਤਾ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ, ਕਿ ਨਾ ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਰਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਬਹੂ ਲੀਨਾ। ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਕਵਨ ਮਤ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਮਤ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਨਾ ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਬੋਧੀ ਆ ਫੜੀ, ਕੰਠ ਗਹਿਨ ਤਪ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਮੌਸਰ ਮੂਏ ਇਜ਼ਰਾइल ਗ੍ਰਿਫਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ। ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਰਤ ਸੰਪਤ ਧਨ ਪੂਰਨ ਸਭ ਮਹੀ, ਕਿ हे ਭਾਈ ਇਸਤਰੀ ਮਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਅਵਰ ਸਗਲ ਮਿਥਿਆ ਇਹ ਜਾਣੋ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ। ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾਸਵੰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੋ। ਤਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਰਤ ਸੰਪਤ ਧਨ ਪੂਰਨ ਸਭ ਹੀ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣੋ। ਅਵਰ ਸਗਲ ਮਿਥਿਆ ਇਹ ਜਾਣੋ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਈ। हे ਭਾਈ ਕਈ ਜੁਗਾਂ ਭਾਵ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਟਕੜ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਤੂੰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਾਨਕ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਣ ਕੀ ਵਰੀਆ, ਸਿਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਕਹਾ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਰਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਬੂ ਲੀਨਾ। ਔਰ ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਕਵਨ ਮਤ ਲਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਹੈ ਲੀਨੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜੀ? ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਨਾ ਕਬੂ ਲੀਨਾ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ। ਤੂੰ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਜਾਣਿਓ ਤੈ ਨਾਹਿਨ ਧਰ ਜੋਰਨ ਕੋ ਤਾਇਆ। ਰਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਬੂ ਲੀਨਾ, ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਕਹਾ ਤੁਮ ਕੀਨਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਕਵਨ ਮਤ ਲਾਗੇ। ਤੋ ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦੌੜ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰ ਜਾਏ ਬੋ ਕਹੋ ਕਿਆ ਕਰੋ ਅਭਾਗੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਵ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਟੁੰਬ ਤੂੰ ਪਾਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਮਰਤੀ ਵਾਰ ਇਕਸਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤ ਨਵੇੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਠ ਗਹਿਣ ਤਬ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰ ਜਦੋਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਆਗੇ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਰਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਆਗੇ ਕੁਛ ਤੁਲਾ ਬਾਂਧੋ ਕਿਆ ਪਰਵਾਸਾ ਧਨ ਕਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਨ ਦੌੜਨ ਕੋ ਤਾਇਓ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।